talk about anything. To talk about shopping. تو اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب دونوں اسپورٹس پرسن ہوں اور میرڈ ہوں تو ان کو زیادہ بہتر سے جو ہے وہ سچویشن، کیونکہ اب وہ دونوں جو ہیں اس سچویشن سے گزر چکے ہوتے ہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے، کس ٹائم پہ زیادہ چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس چیز کا فائدہ ہی ہے. لیکن آپ جب کرکٹ میں تو آپ اسٹروکس کھیلتے ہیں نا، ثانیہ مرزا تو اسمیش کرتی ہے نا. کرکٹ کے ساتھ ساتھ ٹینس کا شوق تھا پہلے کہ نہیں تھا بالکل شادی سے پہلے؟ جب میں نے ملا تو میں نے کہا جی بہت شوق ہے. اچھا. لیکن یہ تھا کہ دیکھتا تھا لیکن بہت کم، لیکن شادی کے بعد بہت زیادہ کر دیا دیکھنا. اب تو سنا سیکھ بھی لیا اور ہرایا ایک دفعہ. نہیں وہ ایسی مذاق تھا. اچھا. دو اسپورٹس پرسن کی جب شادی ہوتی ہے تو کمپلیمنٹ کرتا ہے یا کمپلیکیٹ کرتا ہے؟ نہیں، آئی تھنک کمپلیمنٹ کرتا ہے مچ مور دین آئی تھنک اگر ایک نارمل ریلیشن شپ ہو. آئی تھنک ہمیں تو کمپلیمنٹ کیا ہے. آئی کانٹ ٹاک اباؤٹ ایوری ون ایلس، کیونکہ آئی تھنک انہوں نے جیسے کہا یہ تو ایک بات ہے، بٹ آئی تھنک مور امپورٹنٹلی ہم دونوں لاسٹ ایئر میں 5 مہینے 5.5 مہینے مجھے انجری تھی. آئی ڈونٹ نو کہ میں واپس آؤں گی یا اف آئی کین پلے اگین. اور شعیب کا بھی لاسٹ ایئر وہ ٹیم سے باہر تھے. تو یہ ہماری ایز اے اسپورٹس پرسن یہ ہمارے لیے بہت لوز ہوتے ہیں جب آپ کھیل نہیں پاتے واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ ریپرزینٹ نہیں کر پاتے اپنی کنٹریز کو. تو آئی تھنک اس ٹائم میں وائف تو خیر نو میٹر واٹ آپ کے لیے رہتی ہیں یا ہسبینڈ رہتے ہیں، بٹ آئی تھنک جب آپ دونوں سمجھتے ہیں کہ واٹ اٹ مینز آپ کے لیے، جب آپ فورس ہوتے ہیں کہ یو کانٹ پلے، یو نو اٹس ناٹ فار فیلو پلیئرز کو دیکھ رہے جی آف کورس. آئی مین میں تو ٹینس دیکھنا ہی چھوڑ دی تھی وہ 5-5.5 مہینے. مجھے اتنا آئی یوز ٹو فیل کہ یو نو مجھے کھیلنا ہے کہ مجھے مزہ ہی نہیں آتا تھا دیکھنے میں، کیونکہ میں نہیں کر پاتی تھی وہ، یو نو. اینڈ آئی تھنک انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. وی یوز ٹو ہم ساتھ میں ٹریننگ کرتے ہیں، ہم جم جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پریکٹسز پہ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ بال اسپورٹ کھیلتے ہیں، یو نو ریکٹ بال اسپورٹ یا بیٹ بال اسپورٹ، تو آپ کو جنرل آئیڈیا ہوتا ہے آف سرٹن تھنگس، ٹائمنگ کے بارے میں. ویسے آپ لیٹ لے رہے ہیں بال، ارلی لے رہے ہیں، ویسی چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو آپ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ان سرٹن تھنگس. اور ہماری ٹریننگ کافی سملر ہے کیونکہ ہمارے اسپورٹس میں باڈیز آلموسٹ سیم ہونی چاہیے، لین اینڈ اسٹرانگ. تو ساتھ میں ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، آپ ایک دوسرے کو ٹپس دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹریننگ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے آئی تھنک بہت کمپلیمنٹ کرتا ہے فار ٹو اسپورٹس پرسن ٹو بی میریڈ. ٹپس پوچھے نا کیا دیتے ہیں؟ کیا ملتی ہے؟ کھاؤ، حلوہ پوری کھاؤ. اچھا یہ بتائیں شعیب کہ جب آپ دونوں کا 2010 میں آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد سے آپ ٹیم سے باہر تھے، ثانیہ کے ساتھ نی کی پرابلم ہو گئی، کتنا موٹیویٹ کرتے ایک دوسرے کو؟ اور ایک ایسا آپ دونوں کے کیریئر میں ایک ایسا سٹیج تھا کہ جیسے شعیب ملک کم بیک کرنا چاہ رہا تھا، کم بیک نہیں ہو رہا تھا، ثانیہ مرزا بھی ٹینس کورٹ میں جانا چاہ رہی تھی، نہیں جا رہی. اس وقت ایک دوسرے کو کتنا انکریج کرتے ہیں، کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک سپورٹس مین نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ ایک اچھی فارم میں بھی ہو. اور ورلڈ کپ ایک ایسی چیز ہے کرکٹر کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس کے کیریئر میں. جب وہ ورلڈ کپ کھیلتا ہے، فرسٹ کلاس سیزن میں 7 میچز میں 800 رنز کیے تھے، اور میں بہت اچھی فارم میں تھا. میں اتنی اچھی فارم میں تھا، میں نے اپنی کرکٹنگ کیریئر میں کبھی اتنی اچھی فارم میں نہیں رہا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ کھیلتا اور میں جو تھا ٹیم کو جتواتا. سب کانٹیننٹ کی جو ٹیمز ہیں اور ان کے جو پلیئرز ہیں ان کو کنڈیشنز سب کانٹیننٹ کی بہت سوٹ کرتی ہیں، اور میں چاہتا تھا. لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے وہ لائف کا حصہ ہے. افسوس ہوتا تھا کیونکہ ہم لوگ کے دونوں کے جو سپورٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ ساتھ میں جو رہنا ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن فون پہ ہمیشہ سے وائف آپ کی جو ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساری چیزیں. اینڈ آئی واز ویری ہرٹ. لیکن فون کال پہ بھی جو تھا وہ یہ بولتی تھی کہ اسپورٹس مین کے لیے لائف کا حصہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنس، اور یہ آتے ہیں، آپ کا بھی ٹائم آئے گا. تو کوئی بات نہیں ہے، یہ
ज्यादा टाइम के लिए नहीं है. जब आपकी वाइफ खुद स्पोर्ट्स पर्सन हो तो वो ऐसी चीजें समझती हो तो आपको बहुत आसानी होती है. लेकिन जब आपने करियर अपना शुरू किया, एज एन ऑफ स्पिनर किया, बैट्समैन बन गए, लोग कहते हैं इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है शोएब मलिक में, लेकिन शोएब मलिक टेस्ट मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाता जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस दी. इसकी रीजन क्या है? टेस्ट का रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये है कि पहले 6 से 7 टेस्ट मैचेस एज अ बॉलर खेला और उसमें ये था कि वसीम भाई, वकार भाई, ये सारे जो थे वो आपकी बारी नहीं आने देते थे आपकी बॉलिंग की. फिर उसके बाद 4 से 5 टेस्ट मैचेस एज एन ओपनर खेला क्योंकि टीम को जरूरत थी. मैंने कभी इस चीज पे, मुझसे जब इंजमाम भाई बोलते थे कि हमें जरूरत है तुम इस नंबर पे खेलो, तो मैं कभी दूसरा सवाल नहीं उनसे करता था. और मेरे ख्याल में मेरे लिए नहीं, ये हर क्रिकेटर के लिए ऐसे होना चाहिए. जब आप पाकिस्तान को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए किसी भी, फिर आपको अब सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं मैं वो ओपनर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. फिर आपको बस मुल्क के लिए, टीम के लिए, या आपका कैप्टन जो बोल रहा है, आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल वो कर देना चाहिए. तो इसी तरह जो मेरा 32-33 टेस्ट मैचेज है वो इसी तरह गुजर गए कि कभी जो था ओपन कर ली, कभी इधर खेल लिया, कभी उधर खेल लिया, कभी पहले 6-7 जो टेस्ट मैचेस थे एज ऑफ स्पिनर खेलते रहे लेकिन वो बॉलिंग नहीं आई. लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं मेरे ख्याल में 29 to 35 एक ऐसी एज होती है कि जिसमें फॉर अ बैट्समैन वो उसके बेस्ट ईयर्स होते हैं, उसमें उसको समझ आती है क्रिकेट की. तो मैं समझता हूँ ये जो आगे 5-6 साल है इसमें अब मेरा जो टेस्ट का रिकॉर्ड होगा वो इंशाल्लाह जरूर बहुत बेहतर होगा. अच्छा सानिया, शोएब ने तो टेनिस सीखा है, आपने क्रिकेट में क्या सीखा है? कुछ स्पिन वगैरह करना सीखी है? नहीं, मुझे क्रिकेट में वैसे भी शौक था हमारी शादी से पहले भी. इनफैक्ट शादी से पहले, मच पहले, जब मैं इन लोग से मिली भी थी मेरे ख्याल में, तो ये एक बार दिल्ली में, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले. ये लोग, मैं मैच देखने ही गई हुई थी इंडिया पाकिस्तान का, और एक बार मोहाली में आई थिंक. तो मुझे हमेशा से शौक था, जैसे मैंने कहा क्रिकेट रन्स इन आवर ब्लड, और चाहे विमेन हो या मेन, सभी क्रिकेट को पसंद करते हैं हमारी फैमिली में. तो आई काइंड ऑफ न्यू आई एम पैथेटिक एट प्लेइंग, मैं कन्फेस कर लूं, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत है. आई कैन सिट एंड वॉच. मतलब ये आई थिंक इस चीज पे हमारी कभी वो लड़ाई नहीं होती कि चैनल क्रिकेट से चेंज कर दो या कोई स्पोर्ट से चेंज कर दो, क्योंकि यूजुअली आई थिंक सोप ऑपराज वगैरह बहुत पसंद करती है विमेन देखना. तो वो भी मैं कभी कभी देखती हूँ, बट आई डोंट माइंड कि अगर क्रिकेट चलता रहे दिन भर टीवी पे या कोई मैच चलता रहे, आई लव इट. अटैचमेंट की ये वजह तो नहीं है? हैदराबाद दक्कन से अजहरुद्दीन का ताल्लुक और सानिया मिर्जा भी हैदराबाद दक्कन. नहीं, आई थिंक बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, अजहरुद्दीन आए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैदराबाद से भी आए हैं और इंडिया से भी. और यू नो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि आई नो कि क्या व्हाट इट टेक्स कि आप वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम हो अपने खुद के स्पोर्ट में. तो आई लव वॉचिंग क्रिकेट. वैसे सारे स्पोर्ट्स, बट क्रिकेट और टेनिस जाहिर बात. अच्छा, एट अ टाइम क्रिकेट हो और टेनिस चल रहा हो अलग अलग चैनल्स पे, कौन सा चैनल? आई थिंक डिपेंड करता है. ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसी रैंडम यू नो कोई भी टीम खेल रही हो तो मैं मैच लगा के देख लूं. कुछ कह रहे हैं? मैंने खाली हो गया. मैं क्या था? इसमें कुछ नहीं था, इसमें यही है कि वो डिपेंड करता है, जैसे उन्होंने कहा है कि कौन खेल रहा है, और ये है कि बीच में आप चैनल चेंज कर सकते हैं, तो हम करते रहते हैं. अच्छा. लेकिन जिम्बाब्वे के टूर में जब आपका कम बैक हुआ, रस्टी नजर आया आप. अब क्या इन फ्यूचर शोएब का क्या टारगेट है? क्योंकि आप कैप्टन बने, बहुत यंग एज में कैप्टन बने, फिर उसके बाद कैप्टनशिप से हटा भी दिए गए, फिर उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारी, आप फाइट करते रहे. अब अचीवमेंट फ्यूचर में क्या करने जाते हैं, और रस्टी क्यों नजर आए जिम्बाब्वे के टूर पे? देखिए, इंटरनेशनल जब आप क्रिकेट खेलते हैं 1-1.5 साल के बाद, अगर आपने देखा होगा कि बड़े ग्रेट जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो भी स्ट्रगल उन्होंने किया जब वो वापस कम बैक करते हैं. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. जो गैप आ गया होता है उसको कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल में एक सीरीज चाहिए होती है कि आपको वो जो फील है जो वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आप के पास थी, वो आपको थोड़ा टाइम लगता है. तो ये है सिर्फ एक इनिंग्स की बात है. जिस दिन अल्लाह के फजलो करम से एक इनिंग्स
वक्त लगेगी तो कंसिस्टेंसी जो है वो वापस Comfort जरूर zone आए, बन जाएगा कंफर्ट जोन आ जाएगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह आप यही सोच रहे होते हैं कम बैक है, बस एक इनिंग्स लग जाए, तो आप कभी थोड़ा सा जल्दी करने में आउट हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा ये था कि आपको लक की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं था कि जाते जाते आउट हो गया। 2 मैचेस में ऐसी जगह पे बैटिंग आई कि स्कोर हो सकते थे, लेकिन 1-2 कैचेस ऐसे हो गए, लेकिन वो तो गेम का हिस्सा है। एक इनिंग्स की बात है, अल्लाह के फजल करम से जिस दिन एक इनिंग्स लगेगी उस दिन एक नया शोएब मलिक जो है वो वापस नजर आएगा अल्लाह के फजल करम से।